گمان کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ بس اس نے کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے۔ اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو بلا کر انہیں 10 اشرفیاں دیں اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا، لیکن اس کے شہر کے آدمی اس سے دعوت رکھتے تھے اور اس کے پیچھے ایلچیوں کی زبانی کہلا بھیجا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے۔ جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ایسا ہوا کہ ان نوکروں کو بلا بھیجا جن کو روپیہ دیا تھا تاکہ معلوم کرے کہ انہوں نے لین دین سے کیا کیا کمایا۔ پہلے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تیری اشرفی سے 10 اشرفیاں پیدا ہوئیں۔ اس نے اس سے کہا، اے اچھے نوکر، شاباش، اس لیے کہ تو نہایت تھوڑے میں دیانتدار نکلا، اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ۔ دوسرے نے آ کر کہا، اے خداوند، تیری اشرفی سے 5 اشرفیاں پیدا ہوئیں۔ اس نے اس سے بھی کہا کہ تو بھی 5 شہروں کا حاکم ہو۔ تیسرے نے آ کر کہا، اے خداوند، دیکھ، اشرفی یہ ہے جس کو میں نے رومال میں باندھ رکھا ہے، کیونکہ تو جسے ڈرتا تھا، اس لیے کہ تو سخت آدمی ہے، جو تو نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا ہے، اور جو تو نے نہیں بویا اسے کاٹتا ہے۔ اس نے اسے کہا، اے شریف نوکر، میں تجھ کو تیرے ہی منہ سے ملزم ٹھہراتا ہوں۔ تو مجھے جانتا تھا کہ سخت آدمی ہوں، اور جو میں نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا اور جو نہیں بویا اسے کاٹتا ہوں۔ پھر تو نے میرا روپیہ ساہوکار کے ہاں کیوں نہ رکھا تاکہ رکھ دیا کہ میں آ کر اسے سود سمیت لے لیتا۔ خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آمین کا شکر ہو، آمین سر۔ اس کتاب مقدس کے لیے کلمات تجویز کرتا ہوں۔ خداوند آئے گا اور تم سے پورا حساب لے گا۔ لکھ لیں، خداوند آئے گا اور تم سے پورا حساب لے گا۔ ہاللیلویہ، خداوند آپ کو برکت۔ یہ عنوان ہے، اشرفی کسے کہتے ہیں؟ یونانی زبان میں اسے کہتے ہیں منا، اور اشرفی ایک شخص کی 3 مہینے کی کمائی ہوتی ہے۔ اور یونانی زبان میں اشرفی منا کو کہتے ہیں، اور اس لفظ سے 100 درہم کی رقم مراد ہے۔ جو لفظ منا ہے، جیسے ڈالر ہے ایک، اور ڈالر کی قیمت ہے $1 کی اتنی قیمت ہے، اسی طرح یونانی میں اسے منا کہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ اردو میں اشرفی کیا گیا ہے، اور اس کی قیمت کتنی ہے؟ ایک منا کی، ایک اشرفی کی 100 درہم، اتنی رقم۔ اور جب اس کو ابھی میں نے صبح دیکھا لغات میں، تو لکھا تھا کہ ایک اشرفی 3 مہینے کی ایک شخص کی کمائی ہوتی ہے، 90 دن کی کمائی ایک منا کے برابر۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور میرے عزیزو، اس بھید کے اندر بڑا مکاشفہ ہے، اس بھید کے اندر بڑا مکاشفہ ہے۔ لکھا جب وہ ان باتوں کو سن رہے تھے تو اس نے ایک تمثیل بھی کہی۔ تمثیل کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کہاوت، ایک چھوٹی سی کہانی جو سمجھانے کے لیے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کی بیوی آج گھر نہیں ہے، وہ میکے چلی گئی ہے، وہ بندہ اپنا اتنا سول ہو گیا بیوی کی وجہ سے، جب کنوارا تھا اپنے کپڑے بھی دھوتا تھا، اپنے کپڑے استری بھی کرتا تھا، اب شادی ہو گئی ہے، اب ایک گلاس پانی پینا بھی اس کے لیے محال ہو گیا۔ تو ہم کسی کو سمجھانے کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھو بھائی، پرانے وقتوں کی ایک کہانی ہے، ایک کوا تھا اور وہ ایک باغ میں گیا، تو اس باغ میں ایک گھڑا پڑا ہوا تھا، تو اس کو بڑی پیاس لگی تھی، تو یقیناً وہ باغ کے اندر گھڑا تھا تو گھڑا مالی کا ہوگا،
تو اس کے اندر پانی تھوڑا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس کو بڑی پیاس لگی تھی، اس کوے نے، اس پرندے نے اپنی عقل کو استعمال کیا کہ میں پانی نیچے ہے، میں اندر جاؤں گا تو اوپر نہیں آ سکتا، میں پانی کو پہلے اوپر لاؤں اور آرام سے پانی پی کے اڑ جاؤں۔ اس نے بڑی محنت کی، اس نے کنکریاں کٹھی کی، وہ کنکریاں ڈالتا رہا، کنکری اندر بھرتی رہی، پانی اوپر اٹھتا رہا، پانی اوپر آ گیا، وہ پی کے اڑ گیا۔ میری بات کی سمجھ آئی؟ جو کام آپ کے کرنے والے ہیں وہ آپ کو کرنے پڑیں گے، یہ نہیں ہے کہ ہر چیز بیوی پر ہی لکھ دی ہے، ہر کام ہی بیوی پر ہی لکھتی ہے، کچھ آپ کے کام بھی کرنے والے ہیں جو بیوی نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی جان بوجھ کے بیوی کو کہتا ہے یہ کام کرو تو وہ میرا خیال ہے مرد ٹھیک نہیں، وہ مرد ٹھیک نہیں۔ میں آپ کی باجی کی گواہی دینے لگا ہوں، وہ پتہ کیا کرتی ہے، کہتی ہے میں نے اپنا کام کر لیا، یہ تیرا کام ہے، یہ تم کرو۔ میں کہتا ہوں یار کر لیں میں یار، کہتی نہیں یہ تمہارا کام تو تم کرو، تو مجھے اچھا نہیں لگتا، میں غصہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے میرا کام کرتا ہے، تو اس میں لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، زندگی اسی طرح چلے گی۔ جو کام آپ کو خدا نے دیا ہے وہ آپ کریں، اور جو کام خدا کا ہے وہ آپ نہ کریں۔ بہت سے خادمین اور بہت سے پاسٹر بیٹا ذرا کیا کرتے ہیں، وہ جو پاکرو کے کام ہوتے ہیں نا وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، پھر کیا ہوتا ہے وہیں پر پاکرو کی برکت نہیں لعنت نہیں ملتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہاں پر کیا ہمیں تفسیر ملتی ہے، میں اس کو بائبل کی لغات کے مطابق، لغات کہتے ہیں گرامر، اور گرامر اور لغات کہتے ہیں کہ لفظوں کا مطلب، ایک لفظ لکھا ہے اس کا آگے مطلب، میں بائبل کی گرامر اور لغات کے مطابق تمثیل کا معنی یوں بیان کرتا ہوں کہ جہاں بائبل کے اندر تمثیل لکھا ہوگا نا وہ مکاشفہ ہوگا، وہ خدا کی طرف سے مکاشفہ ہوگا۔ جیسے خدا نے فرمایا ایک غریب دادر تھا وہ مر گیا، میں تم سے تمثیل کہتا ہوں، لیکن نبی برادرانہ کہتا ہے وہ واقعی مکاشفہ۔ آمین سر آمین۔ اس لیے جب بائبل کے اندر کوئی تمثیل لکھی جاتی ہے تو وہ تمثیل نہیں ہوتی، وہ مکاشفہ ہوتا ہے۔ اور جو امثال کی کتاب ہے یاد رکھنا وہ پرانے عہد نامے کا مکاشفہ، امثال کی کتاب پرانے عہد نامے کا مکاشفہ ہے۔ آج میری اس بات کو پلے باندھ لو اور امثال کی کتاب پڑھنا تو آپ اکیلے کر جو کہ واہ کیا بات ہے خداوند، واہ کیا بات ہے، کہ آج مجھے سمجھ آ گئی وہ کتاب ہے کیا۔ ایک آیت پڑھو گے اور اتنا گھنٹہ بیان کر سکتے ایک آیت میں، کیا بات ہے یار، بھائی نے صحیح کہا تھا یار، یہ تو مکاشفہ ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تم سے ایک تمثیل کہتا ہوں، اور یروشلم شہر نزدیک آ رہا تھا اور وہ راستے میں چلتے جا رہے تھے، اور شاگردوں نے یہ گمان کیا، اپنے دل میں سوچ لیا، خیال کر لیا، اور اپنے دل میں ایک بات پکی باندھ لی۔ کیا بات؟ خدا کی بادشاہی نہ ظاہر ہو گئی ہے، لگتا ہے یا ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے۔ وہ یہ گمان کرنا شروع کر دیں یسوع مسیح آ گیا تو لگتا ہے کہ یہ وہی ہے جو کرسوس آنے والا تھا، تو بادشاہ ظاہر ہو گئی۔ تو یسوع مسیح نے جب ان کا ذہن پڑھ لیا، دل میں یہ بات پڑھ لی، تو یسوع مسیح نے فرمایا، بس یسوع مسیح نے اس نے کہا ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے۔ ایک امیر، یسوع مسیح امیر ہے کہ غریب؟ آمین سر۔ ہاں جی، کون سا اندر وہ لطیفہ ہے؟ اندر ہنس رہے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ چلو بتاؤ میرا بچہ شاباش، میں نے ابھی کیا بولا؟ یسوع مسیح۔ آمین۔ بس اتنا۔ یسوع مسیح۔ تو چھوٹے کو فوٹو لگانا تھا، میں باجی کو بتا رہی ہوں۔ آپ جماعت میں بیٹھے ہو، اگر آپ کا بیبی کچھ کر رہا ہے تو چپ کر کے چلے جاؤ، ساتھ والے کو پتہ نہ ہو کہ آپ کہاں گئے ہو، اور یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اوور آل ساری جماعت کے لیے یہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو دوسرے کو آپ انوالو نہ کریں، کیونکہ دیکھو آپ کی وجہ سے وہ بہن ادھر دیکھنے لگ گئی اور سارا ماحول ڈسٹرب ہو۔ خدا بندہ آپ کو برکت دے۔ بس اس نے کہا کہ ایک امیر، کون؟ ایک امیر، یہ تمثیل بیان ہو رہی ہے، آپ خدا کی قسم سے تمثیل پیش کر رہے ہیں، اور تمثیل میں وہ اپنا آپ بیان کرتے ہیں۔ ایک امیر، ہمارا یسوع مسیح امیر ہے کہ غریب؟ آمین سر
अमीर एक दूर के मुल्क में चला गया, एक दूर के मुल्क में चला गया। वो आया और अपनी बादशाह के बारे में बताया और सबको नेमतें बरकतें दी। पेंतीकोस्त के दिन वो दोबारा उतरा और सबको चुना और किसी को नबूवत, किसी को गैर ज़बान, किसी को तर्जमा, किसी को मौजज़ात करने की इख्तियार दिए, नेमतें और हथियार और बरकतें और अपनी ब्लेसिंग अपने नाम की दी कि तुम मेरे नाम से ये सारे काम करना। और फिर वो दूर के मुल्क में चला गया, क्या हासिल करने के लिए? बादशाही हासिल करने के लिए। वो आया, बादशाह की खुशखबरी दी, तुम चलते चलते राह में ये मुनादी करना कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ। जब वो पहली बार आया वो इब्ने आदम, जब वो पहली बार आया इब्ने आदम था, वो दूसरी बार भी आएगा तो वो इब्ने आदम ही होगा। लूका की इंजील में 17 बाब में इब्ने आदम के आने से पेशतर ऐसा होगा कि बदी बहुत बढ़ जाएगी। जो बड़ी मोहब्बत रखते हैं वो उनकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, जो बड़े गर्म हैं वो ठंडे हो जाएंगे। और कौन सा दौर होगा? यूसुफ ने फरमाया कि लूत का और नूह का दौर। इब्ने आदम के आने से पहले, वो पहले भी आया इब्ने आदम था, वो अब भी आएगा इब्ने आदम है, क्योंकि वो इब्ने आदमों को लेने आ रहा है। हालेलुया, आमीन। तो वो पहले आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और उसने जब खिदमत शुरू की तो उसने फरमाया कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और 6 महीने उससे पहले, कितने महीने पहले? 6 महीने पहले इसराइल के 12 मुल्क हैं और 12 मुल्कों के साथ गैर कौमें हैं। सिर्फ 6 महीने की मुनादी की थी। किसने? एलिया ने। किसके अंदर आकर? एलिया नबी ने, एलिया की रूह ने तीसरी खिदमत में मुनादी की थी। किसके अंदर आकर? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर आकर तीसरी खिदमत की थी एलिया के रूह ने, और इसराइल को हिला के रख दिया था। सिर्फ 6 महीने। कितने महीने? सिर्फ 6 महीने यीशु मसीह के लिए उसने राह तैयार किया था। इधर तो लोग बूढ़े हो गए पादरी, आगे उनके बच्चे पादरी बन गए हैं, तो इलाके में अभी तक पता नहीं चलता कि यहाँ पर पादरी कितने हैं। इलाके में अभी तक पता नहीं चलता कि पादरी ठीक कौन था। इलाके में अभी तक ये नहीं पता चलता कि बदरू निकालने वाला पादरी कौन है और कलाम सुनाने वाला पादरी कौन है। पादरी बहुत ही हो, लेकिन उस नबी ने 6 महीने के अंदर इसराइल को हिला कर रख दिया। और कलाम फरमाता है, मैं इसलिए बपतिस्मा देता हुआ आया हूँ कि यीशु मसीह को इसराइल पर जाहिर करूं। हमने यीशु मसीह को क्या करना है? जाहिर करना है दूसरों पर। उसने भी राह तैयार की थी, हम भी राह तैयार कर रहे हैं। उसने पहली राह तैयार की थी, हम नबी की खिदमत के वसीला से दूसरी राह तैयार कर रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब भी इब्ने आदम आएगा। और वो कहां पर गया है? वो दूर के मुल्क में चला गया। वो बड़ी दूर है, हमारी पहुंच वहां तक नहीं जा सकती। लिखा है आज तक किसी शख्स ने खुदा को नहीं देखा, किसी इंसान ने। और लिखा है और वो हमारा सरदार का है ना, वो बेबरा है, वो खुदा का बरा जो दुनिया का जहान का गुनाह उठा ले गया। और एक ही बार उसने अपने आप को कुर्बान किया और अपनी कुर्बानी का लहू खुद ही लेकर एक ही बार सबसे पहले खुदा के पास बनाए आलम बाला पर चला गया, जहां पर किसी शख्स, किसी इंसान की पहुंच नहीं है। कोई इंसान वहां तक आज तक नहीं पहुंच पाया जहां तक खुदा यीशु मसीह जाकर बैठे हुए। आमीन सर। तो क्या लिखा है? बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चलाता कि बादशाही हासिल करके फिर आए। दूसरे बादशाही हासिल की, बादशाही की खुशखबरी आपको दी, अब वो बादशाही हासिल करके फिर आ रहा है। जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के तख्त पर बैठा हूँ, तुम भी गालिब आकर मेरे साथ मेरे तख्त पर बैठोगे, तब तुम जानोगे मैं और बाप एक है। आमीन सर, आमीन। तब तुम जानोगे मैं और बाप एक है। यीशु मसीह की गवाही 12 मुल्कों में और साथ साथ गैर कौमों में 6 महीने के अंदर की थी। अब ये फिगर आप लिख लो, आप खिदमतगार हो, आपने 6 महीने में अपने अपने इलाके में अगर खुदा यीशु मसीह का नाम ना फैलाया तो फिर
یاد رکھنا کہ روح القدس آپ کے ساتھ نہیں. آمین. آمین. اس کے ساتھ روح القدس تھا، اس نے 6 مہینے کے اندر اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور آپ 6 مہینے میں اپنے گھر والوں کو نہیں ہلا سکتے، نہیں ہلا سکتے. اب جا کے ایسے نہ ہلا دینا، جا کے فائدہ نے کہا تھا جا کے گھر والوں کو ہلا دو، ماں سوئی ہے اس کو ہلانا شروع کر دو. ایسے نہیں ہلانا. ہلانے کا مطلب ہے کہ ان کا ذہن ہے کھول کے رکھ دو، خدا کا کلام ان کے ساتھ بیان کرو. ماں باپ تیری اتنی عمر ہوگی کبھی آج تک یہ کلام نہیں سنا، سنو خدا کا کلام بھی فرماتا ہے وقت اور عمر کے لحاظ سے تمہیں شرح قلم ہونا چاہیے. اور تم ابھی ماں کیا کر رہی ہو، باپ تو کیا کر رہا ہے. تو میرا باپ ہے زمین، لیکن میں آسمان کی بادشاہی تجھے خوشخبری دے رہا ہوں. باپ یہ چاہیے تھا کہ تو مجھے خوشخبری دیتا، لیکن میں تجھے دے رہا ہوں. اور آج اگر تم نے قبول نہ کیا تو پھر خدا جانے تو جانے. میں بری، میں بیٹا ہونے کے ناطے، ایک خدمت گزار ہونے کے ناطے میرے سامنے پیغام ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. وہ دور کے ملک میں ایک امیر چلا گیا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے. وہ پھر آنے والا ہے. میں جاتا ہوں، آمین سر. میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. ایسے ہی ہے نا. آمین. آپ پہلے کسی ملک میں جاؤ، وہاں پر اپنی جگہ بناؤ. جب آپ وہاں پر سیٹل ہو جاؤ تو پھر آپ کسی اپنے کزن کو، اپنے بھائی کو، کسی عزیز کو، دوست کو بلا سکتے ہو اپنے پاس. تو پہلے آپ خود جگہ بناؤ. ٹھیک ہے. صوفی نے کتنی اچھی بات فرمائی، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. دیکھ لو کتنی محبت خدائیاں صوفی کرتے ہیں. وہ آپ کے لیے جگہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے اور آپ کو نیچے جگہ نہیں ملتی دعا کر. وہ آپ کے لیے جگہ تیار کر کے بیٹھا ہے، آپ کے جلالی بدل بنا کر بیٹھا ہوا، لیکن آپ کو اس کے دور جھکنے کے لیے جگہ نہیں ملتی. بہانے شیطان آپ کو کہتا نہیں ایسے بچے نے پیشاب میں بنایا، جگہ پاک نہیں ہے. نہیں وہ بستر پر بھی جگہ پاک نہیں ہے، بستر بھی جگہ پاک نہیں ہے. اچھا میں نا کسی دن یہ ساری جگہ صاف کروں گا، پاک کروں گا. وہ دن ہی نہیں آنا. شیطان نے وہ دن ہی نہیں آنے دینا. اس نے آپ کو دعا نہیں کرنے دینی، دعا ہی نہیں کرنے دینی بھائی میرے آپ کو. لیکن خدا کا کلام پتہ کیا فرماتا ہے؟ کسبیاں اپنا جسم بیچنے والی، خدا نے فرمایا اپنا جسم بیچنے والی خدا کی بادشاہی میں چلی جائیں گی. خدا کا ڈر کو مان کر. لیکن تم جو بادشاہ کے بیٹے اپنے آپ کو کہتے ہو، باہر دانت پیسو گے، باہر اندھیرے میں تم مار کھاؤ گے، میرے سے کوڑے کھاؤ گے، رو گے، مجھے پکارو گے، میں تمہاری نہیں سنوں گا کیونکہ تجھے میں نے وقت دیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. دور کے ملک میں گیا ہے ایک امیر، تو بڑا ہی امیر ہے. یس سر. آمین. آمین. وہ اندھے کو بھی دیتا، لنگڑے کو بھی دیتا، امیر کو بھی دیتا، غریب کو بھی دیتا ہے. آمین سر. آمین. وہ فقیر کے کشکول کو بھی بھرتا ہے، بادشاہ کے خزانے کو بھی بھرتا. پہلے خزانے میں پیسے ہیں لیکن وہ پھر اس میں ڈال دیتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو گانا آ گیا تو آپ کو بجانا بھی آ جائے؟ آپ اور نہیں لینا چاہتے؟ اگر آپ نہیں چاہیں گے تو نہیں ملے گا، کیونکہ صرف اپنے کلام میں آپ کو جواب ہے. جو مانگے گا اسے مل جائے گا، اور جو مانگتا ہی نہیں ہے وہ اس کو دیتا ہی نہیں. یس سر. پھر وہ روتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد اتنا کچھ ہے. ارے وہ روتا ہے، جب وہ روتا ہے اس کا ناک بہتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور وہ رو رو کے برا حال کر لیتا ہے. وہ ٹیشو رکھ لیتا ہے پاس، 1.5 گھنٹہ دعا کرتا ہے، آنسو صاف کرتا رہتا ہے، آنسو صاف کرتا رہتا ہے، ناک صاف کرتا رہتا ہے، دعا سے نہیں اٹھتا. اور کو پہلی بار دعا کرتے تو نوزی بہنی شروع کر دے تو وہ اٹھنے چلا جاتا، منہ آتا رہتا ہے، او کہ خدا تیرا شکر. اور ابھی تو مسئلہ ٹھہرا ہے، تجھے یہ تو نہیں خدا نے کہا جا منہ دھو کے آ. ابھی تو وقت ہے، تو ٹھہرا ہے تو ٹھہرا رہے. جب آنسو نکلا ہے تو سمجھ لو کہ مسئلہ چھا گیا، آپ کی بات بن گئی. آج دروازہ کھل گیا، آج اپنے آنسو کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا، آج کھل گیا رحمت کا گیٹ. جب گیٹ کھل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے دروازہ کھل گیا ہے، آ جاؤ. پھر وہ فرماتا ہے میں تیرے پاس آیا ہوں، تیرا دروازہ نوک کر رہا ہوں، اور تجھ میں تھوڑا سا زور ہے تو دروازہ کھول، اندر آ، کھول دروازہ اور مجھے اندر آنے دے. میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا. ہاللیلویا. اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو بلا کر انہیں 10 اشرفیاں دیں. کتنے نوکر تھے؟ 10 نوکروں کو ایک ایک اشرفی دی. اور شرفی اب کلام کے مطابق کیا ہے؟ اختیار ہے. اب
समझाने के लिए वहाँ पर यसुमती ने पैसे की बात की, क्योंकि हर चीज़ में, हर काम में पैसा इस्तेमाल होता है। यसुमती ने फरमाया कि वो बादशाह जब गया उसने हर एक को एक एक शर्फी दी। जब यसुमती आसमान पर गए तो उसने किसी को नबी, रसूल, मुबश्शिर, जुबाह, उस्ताद मुकर्रर किया और उनको अपने रूह की नेमतें अता की। हालेलुया, हालेलुया। एक नेमत दी। और वो माल की किताब में जिन जिसको जो जो नेमत मिली थी वो सारे उस नेमत में काम कर रहे। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने उनको 10 अशरफियाँ दी और देख कर चला गया और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक तुम मुझसे कारोबार करो। ये सुनते 12 साल के थे और मरियम ने कहा मैं और तेरा बाप उड़ते हुए तुझे ढूंढ रहे थे, तूने बहुत परेशान किया है, तू वापस क्यों नहीं गया? हम फिर तुझे लेने के लिए मैं और तेरा बाप तुझे ढूंढ रहे थे। उसने कहा मुझे अपने बाप से घर में होना चाहिए, मैं अपने बाप का कारोबार करता हूँ, मैं अपने बाप का कारोबार करता हूँ। तो जब अपना कारोबार होता है ना तो फिर छुट्टी नहीं होती। जब किसी का कारोबार करते फिर कहते हैं यार दो दिन बाद छुट्टी होगी, आज जुमा नहीं है, आज होता है, अच्छा मैं तो जुमेरा आता है जुमा, क्योंकि दिन में होता जल्दी जल्दी तो आ रहा है, छुट्टी हो जाए, छुट्टी हो जाए। लेकिन जब आपका अपना कारोबार है तो आप कहते हैं यार आज छुट्टी है, आज मैंने छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि आज सारे लोगों ने इधर से गुजरना है और दुकान खुली रखी, आज डबल कमाई हो। तो आज क्या है, छुट्टी है। और खिदमत गुजारों की आज छुट्टी नहीं। आमीन सर। आज डबल रूह जीतनी है। यस सर। खुदा ने जो आपको नेमतें बरकतें दी है, आम दिनों में तो आपके हिस्से में 2-4 लोग आते हैं, आज तो छुट्टी है, आज तो 10-12 लोग आ सकते हैं आपके एक बंदे की। तो आज छुट्टी नहीं करनी किसी। खुदावन ने जो कुछ आपको दिया है उसने वापस आकर आपसे पूछना भी है। ये ना कुछ समझे मुझे खिदमत मिल गई है, मुझे नेमत मिल गई है तो बस मैं कराटे लेता रहूँ, जब बाहर निकलूँ तो कहूँ जी मैं बड़ा खिदमत गुजार हूँ, और दुआ करने की बारी आई तो बस तू दुआ तू कर रूह कदस कहता तू भी दुआ कर, तू सबसे ज़्यादा दुआ कर, अपने आप को समझो और जानो। आमीन, हालेलुया। कोई मसला नहीं, अगर बाद दफ़ा आपका दिल नहीं कर रहा दुआ करने को तो आप अबलीस के साथ थोड़ी सी ना डबल क्रॉसिंग शुरू कर। कैसे करो? अब आप दुआ कर रहे हो तो अबलीस ने आपके ज़हन में ना दूध की डाल दी है, आपके पट्ठों को खींच दिया, आप एकदम रेस्ट में चले गए। खुदावंद तेरा शुक्र करता, खुदावंद मेरे बच्चों को बरकत दे, मुझे बरकत दे, खुदावंद से बड़ा सिलसिले की तरफ देता हूँ। आमीन। कैसे आपने आंखें खोली, अबलीस ने कहा यही तो मैं चाहता हूँ, तो दुआ टूट जाए। अच्छा अब आपको नींद नहीं आएगी, अब आपको नींद नहीं आएगी, वो कहेगा चल सो जा, रेस्ट कर। आप सोने के लिए लेट गए, वो इधर उधर के ख्यालों में आपको जा रहा है, आप क्या करें? आप लेटे दुआ शुरू कर दो, खुली आंखों में दुआ शुरू कर दो, लेट के दुआ शुरू कर दो। तो आपको आपके इर्द गिर्द ही है, उसने आपको छोड़ा नहीं है, क्योंकि जंग तो रूह कुदस की और अबलीस की है। हम क्या होते हैं जंग करने वाले किसी के साथ? तो पाकरू जब आप खुली आंखों में दुआ करेंगे वो आपको तहरीक देगा, शाबाश मेरे बेटे शाबाश, गुड, और बोलो और बोलो, और खुदावन आपके ऊपर मसा भेज देगा। जब आप करना चाहेंगे तो जब आप दुआ से उठेंगे तो ऐसे उठते साथ जाके आप ऐसे लेट कर ऐसे कर दीजिए, तो पहले आप उल्टे हो गए, लेट के से हो गए, उसने कहा ना ठीक शाबाश, अभी कहा कि शाबाश मेरे बेटे सो जा, सो जा। फिर सुबह जाकर सुबह उठना, क्योंकि रात को स्टडी की थी यार, नहीं यार रह गई स्टडी। कैसे रह गई है? तू तो कह रहा था मैंने कोई काम नहीं करना, मैं दुआ पे बैठा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। यार समझ नहीं लगी, वो समझ नहीं लगने देता। अगर आपने समझ लेनी है खुदा से ले, अब लिखा डबल क्रासिंग, खुली आंखों में दुआ शुरू कर दें। जब आप दुआ शुरू कर देंगे वो डर के भाग जाएगा, कहा भाई तो बड़ा चलाक है, आंखें बंद करके भी दुआ करता है और आंखें खोल के भी दुआ करनी शुरू कर दी। हालेलुया। हालेलुया। आंखें खोल के कहते दुआ नहीं करनी चाहिए,
لیکن جب اس طرح کا ماحول ہو تو کر لیا کر. آمین. آمین. موٹر سائیکل چلا رہا تو آ کے بند کر کے دعا کرو تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. کہتا چل رہا ہوں تو میں بادشاہ نے کہتا آگے بند کر کے دعا کرنی. مزہ چھا گیا تو آگے بند کر کے دعا کر کے سارے موٹر سائیکل مار کے وہ پھینک دیا. فٹ پاتھ بھی بڑا ہے ڈاؤن دیکھ کے چلو. دیکھ کے زمانہ خراب ہے. ہر طرف آپ کے لیے شیطان کھڑا ہے آپ کو بھاڑنے کے لیے. بعد میں کیسے کرو؟ وہ تمہارے ٹیسٹ کرتا تم اس کے ٹیسٹ کر لو. آپ شیطان کا ٹیسٹ کر سکتے ہو صرف روح قدس کی ہدایت سے. آمین. اپنی ہدایت سے نہیں, اپنی عقل سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب آپ کے ساتھ روح قدس کام کرے گا تب آپ روح قدس کی عقل کو استعمال کر کے ابھی اس کے ساتھ جنگ کر سکتے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اب اس نے 10 نوکروں کو 10 اشرفیاں دی ہیں اور وہ بڑی دیر بعد واپس آیا. اور شہر کے لوگ نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر حکومت کرے, یہ واپس آ کر ہم پر بادشاہی کرے. وہ چاہتے نہیں. آج بھی جو شیطان کے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس گھر میں عبادت ہو. وہ نہیں چاہتے کہ میرا بیٹا عبادت کرے. وہ نہیں چاہتے کہ اس گھر میں کلام سنایا جائے. وہ نہیں چاہتے کہ میری بیوی دعا کرے. وہ نہیں چاہتے. انہوں نے پتا کب اپنی بیوی کو تنگ کرنا ہے؟ جب وہ دعا میں ٹھہری ہے. وہ پوچھے گی آپ نے چائے پینی ہے؟ نہیں یار کچھ ہو جائے. تو وہ اٹھے گا تو وہ دعا میں ٹھہری ہوگی تو ساتھ اس کے طرف بیچ آئے گا. ہاں اس کو آواز دے گا مینا اٹھ. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تم سے پوچھا تھا نا یار تھا میرا دل نہیں کر رہا تھا مجھے چائے بنا کے دو. میں نے پینی ہے میں تمہیں کہا نا. یہ کون بول رہا ہے؟ لہجہ بتا دے گا, صورت بتا دے گی. پہلے بڑی معصوم صورت, بڑی پیاری صورت, آتا ہے بڑے پیار سے ڈرتا. عائشہ مجھے روٹی دے دو, مجھے تنگ نہ کرو, خود ہی کھا لو. اچھا چل ٹھیک ہے خود ہی گرم کر کے خود ہی کھا. اگر 20 کلو پوری آ گئی نا تو جان روٹی خود کھا لی یا پھر آ گیا. عائشہ اٹھ. کیا ہے؟ روٹی دو. روٹی کھا لی, چائے بنا کے دے. ہاں جی چل میں واش روم سے ہوگا نا, چائے بنا کے دے. تو روٹی بھی مجھے کیا دیتا, چائے کی بات چائے بنا لیتا. تم سے ریکویسٹ کی میں ٹھیک نہیں ہوں تو آپ سمجھ جائے کہ لو بھائی آپ بنا اس کے اندر بری روح ہو. ہوتا کہ نہیں آتے. اچھا بات پتہ لوگ کیا کرتے ہیں 30 سال کی شادی کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں, خدا کا بڑا شکر ہے میری 30 سال ہو گئے شادی کو, آج تک ہماری لڑائی نہیں ہوئی. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. میاں بیوی کی آج تک 30 سال ہو گئے لڑائی نہیں ہوئی. یہ کون سے میاں بیوی ہے؟ کون سے میاں بیوی؟ میاں بیوی کی لڑائی جتنی ہوتی ہے میرا خیال دنیا میں کوئی لڑائی ہے نہیں جو جتنی زیادہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے. اور میاں بیوی ایسے لڑائی کے جنگ جو ہے نا کمال ہی. ایسے سپاہی ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ بھی کرتے ہیں. اگر بندہ لڑائی کرتا کرتا باہر چلا جائے تو گھنٹہ لگا دے نا تو بار بار ٹائم دیکھتی آیا نہیں ابھی تک. میں نے دیکھا کھانا نہیں کھانا آج کے بعد. اچھا اب روٹی اگر آ کے بیٹھی فون کر رہی ہے بار بار, وہ فون نہیں اٹھا رہا. اگر اس نے انڈے پہ اٹھا لیا نا کیا بات ہے کیا کر رہی ہو؟ وہ میں کہا تم میرے ساتھ کھانا کھا. میں نے نہیں کھانا تمہارے ساتھ کھانا کھا لو. پھر تو اپنا دل کر رہی تو بڑی لگی ہے یار, وہ انتظار بھی کر رہی ہے. چلو میں چلا جا. ایسے جنگجو ہیں, لڑائی بھی بڑی, پیار بھی بڑا, جدائی بھی نہیں. وہ کہتے ہیں سامنے رہنا ہے, بارڈروں پہ کھڑے رہنا ہے, بات بھی نہیں کرنی, پیار بھی کرنا ہے, لڑائی بھی کرنی ہے, لیکن جدا نہیں ہونا. سامنے رہنا ہے. تو اپنے بارڈر پہ میں اپنے بارڈر, لڑائی کرنی. تو ہماری اس طرح جنگ کس کے ساتھ ہے؟ وہ ہمارے سامنے رہتا ہے نا, ہم چاہتے ہیں چلا گیا, کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر, ماحول صاف ہے. وہ سائڈ پہ کھڑا ہو کے ہنس رہا کرنا میں ادھر ہی ہوں.
بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شیر دھاڑنے والے شیر کی طرح دبکا ہوا دروازے پر بیٹھا ہے. آپ آمین کر کے ذرا باہر نکلو تو صحیح. وہ آپ کے سامنے ایک لفنگی لڑکی کو کھڑا کر دے گا. آپ نے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے, وہ خود ہی آپ کی طرف دیکھے گی. آپ نے کچھ نہیں کرنا, وہی آپ کی طرف دیکھ کے سب کچھ کرے گی. تو وہاں پر آپ موم بتی کی طرح ایسے پگھل جائیں. یہ مردانگی اندر بڑی باتیں کر رہے تھے, یہ سن سیکھی, اور باہر شیطان نے آپ کو برگلا دی. 3 چیزیں ہیں جس کی جنگ چل رہی ہے باغ عدن سے. زمین, عورت, دولت اور جائیداد زمین, اس کی جنگ چل رہی ہے. 3 چیزوں کی شروع سے جنگ چل رہی ہے. ہاللیلویہ. اس لیے میرے عزیزوں, اگر آپ اپنے کو روحانی کہتے ہو تو ثابت بھی ہونا چاہیے آپ روحانی ہو. آپ کی بیوی آپ کی سچی گواہی دے, شاہ جہاں مرضی رہے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں, مجھے پتا تو میرا ہے, مجھے پتا تو میرا ہے, جا جا جہاں مرضی جا, کوئی ٹینشن نہیں. لیکن بات نہیں کرتے, نہیں, میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی. بندے کے ساتھ بھی چلی جاتی ہیں تو بندہ اپنی کسی قدر کے ساتھ اس کو ایسے کہتے ہیں جی باجی اسلام, تو بیوی کہہ رہی ہونا تو بڑھیا ساتھ بھی کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ تو منہ بنا کے تو بولتا ہے. ہاللیلویہ. یہ جو خدا نے آپ کو بلیسنگ دی ہے, نعمتیں دی ہیں, اختیار دیے ہیں, یہ ان پر نکتہ چینیاں ہیں, ان پر نکتہ چینیاں ہو رہی ہیں. ابلیس کسی نہ کسی کے وسیلہ سے آپ کو ڈی گریڈ کر رہا ہے, آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے, آپ کی پشت پناہی میں آپ کو کمزور کر رہا ہے. ہاللیلویہ. لیکن جو بلیور ہے نا, جو بلیور بیٹے بیٹیاں ہیں, وہ نہ بیوی کی پرواہ کرتے ہیں, نہ ماں باپ کی پرواہ کرتے ہیں, نہ کسی چیز کی پرواہ کرتے ہیں, نہ کسی چیز کی پرواہ کرتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایک مکاشفہ ہے. یسوع مسیح نے فرمایا ہے, ماں جی اٹھ کے بیٹھے سونا نہیں, یسوع مسیح نے فرمایا ہے تیرے ماں باپ, تیرے بیوی بچے, تیرے بہن بھائی, تیرے عزیز کوئی رہ گیا, سب تجھے چھوڑ جائیں گے, تو دنیا میں اکیلا رہ گا, کوئی تیرے ساتھ نہیں. جب تو ہاسپٹل میں جائے گا کوئی تیرے پیچھے نہیں جائے گا, صرف تیرا یسوع تیرے ساتھ. آمین. گاڈ بلیس یو سر. آمین. جب پتہ چل گیا کہ یسوع ساتھ ہے تو بیوی بھی ساتھ نہیں دیتی. بیوی بھی 70 سال کی ہو گئی, 80 سال کی ہو گئی, 1.5 سال کی ہو گئی, اس نے مر جانا, مر جانا, اس نے ساتھ نہیں رہنا, تو آپ تو اکیلے رہیں گے. آپ تو بیوی کے پیچھے لگ کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, بڑے بڑے کام کرتے تھے, لیکن بیوی تو آپ کو چھوڑ کے چلے گی. آپ نے بڑی زندگی کمائی, بڑی کمائی کی زندگی میں, آپ نے کہا میری بیٹی یہ بن جائے, میرا بیٹا وہ بن جائے. ارے آپ نے تو ان کو بنایا اور اپنے آپ کو کچھ نہیں بنایا. خدا کے لیے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بنا لیں, کیونکہ بیٹی بیاہی جائے گی, اگلے گھر چلی جائے گی. آپ نے اس کو ڈاکٹر بنایا, وکیل بنایا, اس کو پڑھایا لکھایا, وہ تو تیرے کام کی نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں, یہ روحانی لیول پہ سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور اوور آل ہوتا ہے اسی لیے, جو مرضی بیٹی کو بنا دے کرا دے, وہ تو اگلے گھر چلی جائے. آپ اپنے لیے بھی کریں, اگر بیٹی کو پڑھا رہے ہیں تو خود بھی خدا کا کلام پڑھ لیں, نہیں پڑھنا آتا تو سن لیں. یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا, کیونکہ وہ گیا ہے, وہ بڑا امیر ہے, اور اس نے آپ کو جان امیر ہے بہت زیادہ, لیکن شرفی اس نے ایک ہی دی تھی. امیر بہت زیادہ ہے, دولت بہت ہے, ساری دنیا کا مالک اور خالق ہے, لیکن جب آسمان پر گیا تو جاتے ہوئے آپ کو صرف نا ایک ایک نعمت دے کر گیا, تھوڑا تھوڑا دے کر گیا ہے. میں دیکھنا چاہتا تو کتنا کہ دیانتداری کا. ہاللیلویہ. اب جب اس نے ایک کو 10 میں سے ایک ایک کو دی, اور جو پیچھے لوگ تھے انہوں نے قاصد بھیج دی اس کے پاس, اور قاصدوں نے جا کر اسے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ تو ہم پر حکومت نہ کر, تو ہم پر حکومت نہ کر بھائی, ہم تیری حکومت نہیں پسند کرتے کہ تو ہم پر حکومت کرے. اب یہ کون ہے جو ایلچی ہے؟ کمال ہو جائے گا, بتائے گا. شاباش, خدا کو برکت دے. ایلچی کون ہے؟
आमीन आमीन। खुदा को बरकत दे। नौकर उसके जो मुकर्रर किए। मसीह यीशु के जो लोग हैं, जब वो तमसील पेश हुई, खुदा यीशु ने फरमाया कि एक गरीब लाजर था और एक अमीर था। और जब वो दोनों मर गए तो जो लाजर था उसको फरिश्तों ने उठाकर आसमान पर फरदौस में ले गए और इब्राहिम की गोद में डाल दिया। आमीन। और उसके और अमीर के दरमियान एक गड़ा था। अमीर नीचे था, नीचे वाले पोर्शन में, और जो लाजर था ऊपर वाले पोर्शन में था। और एक दिन उसकी नजर पड़ी तो उसने कहा तू बाप इब्राहिम की गोद में है। और वो कहता है कि ए बाप इब्राहिम, लाजर को वापस दुनिया में भेज दे, लाजर को वापस दुनिया में भेज दे। मेरे जो बाकी भाई रह गए हैं उनको जाके ये गवाही दे दे कि तेरे भाई का बड़ा बुरा हाल है और तुम खुदा पर ईमान ले आओ और गलत काम छोड़ दो। यस सर। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या जवाब मिला? ऐसा नहीं होता। वहाँ पर मूसा भी था, एलिया भी था और भी नबी भेजे, उन्होंने किसी का यकीन नहीं किया। लाजर को भी भेज देंगे तो इसका भी यकीन नहीं करेगा। यस सर। आमीन। आमीन सर। आमीन। तो उन लोगों ने एलचियों को भेजा कि जाओ उस बादशाह से जाकर कह दो कि वापस आकर हम पर हुकूमत ना करना, हम तेरी हुकूमत को पहले भी पसंद नहीं करते थे, अब भी नहीं करते। हालेलुया। अब भी तेरी हुकूमत को हम पसंद नहीं करते, सो तू हम पर वापस आकर हुकूमत ना करना। लेकिन जब वो अपने वक्त पर जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। एक एक शर्फी दी खुदा ने, अब पूछना है क्या क्या शर्फी से आपने किया। अब यीशु से फरमाता है हर एक मेरी अदालत में मेरे सामने हाजिर किया जाए और मैं हर एक से पूछूंगा। अदालत खुदा ने अपने बेटे के सुपुर्द कर दी है। आमीन। अदालत जमीन पर की खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द कर दी है और वो अदालत के लिए आने वाला है। आमीन सर। पहले वो अपनी दुल्हन को लेकर चला जाएगा, फिर तीसरी आमद में वो दुल्हन के साथ उतरेगा यरूशलेम शहर में 1000 साल बादशाही के लिए। आमीन। और उसके बाद जब लिखा है वक्त पूरा होगा, जब वो बादशाही हासिल करके फिर वापस आएगा तो तब अदालत होगी, तब हर कोई उसके सामने हाजिर किया जाएगा। तब जिनको शर्फियाँ दी थी, जिनको उसने नेमतें दी, बरकतें दी, हथियार दिए, इख्तियार दिए अपने रूप के, उनको अपने सामने हाजिर करके पूछेगा। मैं तुम्हारे पास आया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा न पहनाया। नहीं खुदावंद तुम्हारे पास कब आया? ये छोटे देख रहे ये सारे कदम, जब ये वाला कदम तेरे पास गया, ये वाला सन, ये वाला दिन, ये महीना, इतने बजे जब ये कदम तेरे घर गया तो तूने इसकी बात न सुनी, इसको मैंने भेजा। नाम लिखा जिसने मेरे खादिम को कबूल किया उसने मुझे कबूल, और जिसने खादिम को रिजेक्ट किया उसने खुदावंद यीशु को रिजेक्ट किया। ये क्या हो गई है? लिखा गया। आपके साथ साथ जो फरिश्ते हैं वो लिखी जा रहे हैं आपकी किताब। आमीन। आमीन सर। इसलिए लिखा गया। जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा, वो सारे उसके नौकर हैं। नौकर मालिक से बड़ा नहीं होता। यीशु ने अंजील में फरमाया है नौकर मालिक से बड़ा नहीं होता। आमीन। और तुम जो मुझे खुदावंद और उस्ताद कहते हो तो खूब कहते हो। मैं तुम्हारा उस्ताद और तुम्हारा खुदावंद होकर जब तुम्हारे पैर धोने के लिए तुम्हारे पैरों में बैठ गया हूँ तो तुम पर फर्ज है आज से कि तुम मेरी यादगारी में एक दूसरे के पैर धोया करो। आमीन सर। बहुत ने फरमाया कि मैं तुम्हारा वालिद हूं, तुम मेरे नौकर हो। तो वो नौकरों से पूछेगा तुम्हें मैंने गैर ज़बान दी, तुमने गैर ज़बान कैसे बोली, कैसे इसका गलत इस्तेमाल किया? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दी, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया कि तुम्हें नाम से मौजदात करना और तुमने मौजदात किए और तुमने मेरे नाम को जलाल नहीं दिया, अपने नाम को जलाल दिया। किसने शफा दी?
हमने टीवी के आगे पानी रख दिया, बोतल भर के हमने टीवी के आगे रख दिया, तेल रख दिया, और जब इस खादम ने दुआ की तो हमने उसके बाद उठा लिया, तो हमें इस खादम की दुआ से ये मिल गया तो वो मिल गया। तो नौकरों का क्या काम है? जो मैसेज है सिर्फ वो बयान करना। ये बाइबल का कोई तरीका नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, वो वापस आएगा और पूछेगा, पहले ने हाजिर होकर कहा, खुदावन तेरी शर्फी से मैंने 10 शर्फियाँ पैदा हुई। कितना अच्छा सवाल किया। तूने मुझे एक दी, मैंने इससे 10 पैदा कर, मैंने इससे कारोबार किया। उसने क्या कहा? शाबाश अच्छे नौकर, शाबाश, मैं तुम्हें 10 शहरों पर इख्तियार देता हूँ, तुम 10 शहरों पर हुकूमत करने के लायक हो। और ये कौन से लोग हैं? ये उसके दाएं हाथ वाले लोग हैं। वो अपने दाएं हाथ वालों से कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ और उस बादशाही को लो जो तुम्हारे लिए बनाई आलम से पेशतर तैयार की गई है। वो बादशाही लो जो बादशाही मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि तू नहायत थोड़े में ध्यानदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। इसमें ध्यानदार निकला है वो थोड़े में। आपके पास एक नेमत है, उसमें बरकत होनी चाहिए। बरकत मतलब बढ़ जा। अपनी नेमत का इस्तेमाल करें, अपनी नेमत को चमकाएं, दूसरों पर जाहिर करें। खुदा ने मुझे ईमान की नेमत दी है। ईमान एक नेमत है, याद रखना। ईमान एक नेमत है। कोई आपको कहता है यार मेरे लिए दुआ करना, आप दुआ करते ही ईमान का काम हो जाता है। तो खुदा ने आपको ईमान की नेमत दी है। खुदा ने आपको, यहाँ पर पादरी पुदरी नहीं देखा कि सिर्फ पादरियों के बाद नेमतें होती हैं। नबी ब्रदर ब्रानम कहते हैं नेमतें कलीसिया के अंदर है, कलीसिया के लिए है। आमीन सर। आप खुदा की कलीसिया, खुदा उनका बदन हो। नेमतें तो आपके लिए खुदा ने रखा। और इधर हम देखते हैं किसी पादरी को गैरतबान आ जाए, हम तो उसके पीछे पीछे बैग उठा के फिरते रहते, पादरी को गैरतबान आ गई, पादरी को गैरतबान आ गई। तो ऐसा ही है ना। लेकिन नेमतें आपके पास होंगी। गैरतबान आप बोले, तर्जमे आप करें, नबूवतें आप करें, और पादरी सही कलाम सुनाए, सही कलाम सुनाए। ये कलाम का तरीकाकार है। लेकिन इधर तो हम कुछ और ही दे, गलत तरीके का। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद उसने कहा, शाबाश नौकर, तू अच्छा नौकर है, तू थोड़े में ध्यानदार रहा है। आपके पास जितनी नेमत बरकत है, आप उसमें काम करना शुरू कर। ये ना सोचो उसके पास तो कार है, उसके पास तो इतनी ज़मीन है, उसके पास उतना बड़ा वो चर्च है, उसके पास तो सारे साथ हैं, बड़े लोग हैं, तो मैं अकेला। वो इतना कुछ रख के भी कुछ नहीं कर रहा कि तू अकेला है। तू काम कर अपना, तेरा काम बताएगा, खुदा तेरे साथ है कि खुदा उसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे को बुलाया गया। दूसरे ने आकर कहा, खुदावन तेरी शर्फी से 5 शर्फियाँ पैदा हुई। एक पहले से 5 और होगी, 6 हो गई। अच्छा काम किया उसने। उसको क्या कहा? शाबाश, तू भी 5 शहरों पर हुक्मरानी कर, मैं तुझसे खुश। अब तीसरा आ गया। खुदावन देख तेरी शर्फी मैंने रुमाल में लपेट के रखी है, रुमाल में लपेट के रखी तेरी शर्फी। मुझे पता तू बड़ा सख्त बंदा है, तो मैं तेरी शर्फी को लपेट के रखा है। और नकम्मे, मैंने तुझे इसलिए दी थी शर्फी कि तू रुमाल के अंदर लपेट के रख दे, इसको सर्दी लगती है। मैंने तुम्हें इसलिए दी थी, तू कारोबार करता, कारोबार नहीं कर सकता, साहूकार को दे दे। जैसे बैंक में आपका पैसा होता है, आप 1 लाख जमा कराते हो तो महीने बाद आपको ना 1 लाख के साथ कितने लगते हैं? 500 लगता है, 1000 लगता है। वो आपकी 1 लाख से वो जरूरतमंदों को पैसा देते हैं और उनसे सेंटिव लेते हैं, और उसमें से वो आपका पैसा होता है, आपका भी हिस्सा वो निकालते हैं और अपना भी हिस्सा निकालते हैं, और आपका पैसा फिर सेफ का सेफ है।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये बैंककार यूसुफ ने फरमाया कि तू इस शर्फी को बैंक में रखवा देता, साहूकार जो अपना वो देते हैं, कर्जा देते हैं, तो उनको दे देता। तो ये मेरे पैसे अपने पास रख लो, जब मैं वापस आता तो मैं उसे सूद समेत वापस ले लेता। तू इतना ही मुझसे डरता है, तूने उसको रुमाल में छुपा के रख दिया है। आज भी एकदम सील है, उसके पास एक तोड़ा है, उसके पास तोड़ा है, इनके पास आटे वाली खाली तोड़ा। आटे वाला तोड़ा होता है ना, तोड़े के अंदर क्या होता है? आटा होता है। आटा क्या है? आटा जिंदगी है, और आटा एक नेमत है, नेमत को जाहिर करना कलाम के मुताबिक। तो जिनके पास आटे के खाली तोड़े ही रह गए, आटा खत्म हो गया, ये खाली तोड़ा लेके ना तो खैर है मेरे पास आटा है और आटा कोई नहीं। तो जब कहता आटा दिखा तो कहते तोड़ा देख ले, बस आटा नहीं देख सकते क्योंकि आटा है कोई नहीं। तो जिनके पास आटा है ना, वो कहते हैं वो तोड़ा पड़ा है, जाकर उठा के देख ले कितना आटा है, क्योंकि खोल के तू बस तोड़ा उठा के देख ले तुझे पता चल जाएगा आटा है। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आपके अंदर नेमत होगी, बरकत होगी, तो लोगों को आपसे पता चल जाएगा कि आप चुने हो। और अगर आपके अंदर कुछ नहीं ना है तो फिर आप जो मर्जी है छू छाँ फूँ फाँ करते रहें। उन्होंने आप ही जाने के बाद कहना है शुक्र है यार ब्लाट अली, शुक्र है ब्लाट अली है ना, बहुत ही बोलता है यार, फजूल ही बोली जा रहा था। एक किसका पादरी है ये? मेरे ना आरिबा है, मेहरबानी यार कुछ ख्याल कर यार, तू कितने जा रहे हैं? समझ गए मेरी बात? ये पता ही नहीं है। तो हम इस तरह अपने बुरे कामों से हम अपने खुदावंद को जलील करवाते हैं, काम हम गलत करते हैं, और लोग कहते हैं खुदा का खादम बने हैं, तेरे मेरे खादम दी ऐसी देखे ना तेरे जैसे बड़े खादम। तो वो हमारी वजह से खुदा का नाम बदनाम हो। कोई खुदा का कलाम फरमाता है खुदा ठट्ठों में उड़ाया नहीं आता। तो खुदा के लोग हैं ना, वो जुगतबाजियाँ नहीं करते, संजीदा रहते हैं, हंसने वाली बात पर हंसते हैं, रोने वाली बात पर होते हैं। बात करनी है तब बोलते हैं, और बात करते हैं तो बात को तोल तोल के बोलते हैं, और बात पे वजन होता है। जब वो बात करते हैं तो दूसरे को सुन के चौकस हो जाता है, कहता है वंडरफुल चीज़ सर, आपने ये सही बात करी। इसका हल ही ये है, जैसे आप कह रहे हैं ऐसे ही होना चाहिए। लोग आपको अपने घरों में बुलाएं, आपसे अपने घरों में फैसले करवाएं, लोग आपको बुलाएं, अपने घरों में दुआ करवाएं, फिर आपको पता चलेगा यीशु मेरे साथ है, मुझे कोई बुलाता है, मैंने कहीं पर जाना है, मैं कोई आम नहीं हूँ, मेरा यीशु बड़ा खास था, आमीन। मैं भी बड़ा खास। आमीन। अपने अंदर उसके वो साफ रख, उसकी क्वालिटी आपके अंदर से जाहिर हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक कहावत कल रात पढ़ रहा था नेट पे, तो वो थी, जनरल नॉलेज का सवाल था, अच्छा ये बताएं कि बादशाह का सर किसके आगे झुकता है? खुदा को बरकत। बादशाह का सर किसके आगे झुकता है? सर उनके आगे। बादशाह का सर उनके आगे झुकता है। आमीन। खुदा को बरकत दे। आपका क्या काम है? हेयर कटर है ना? बड़े बड़े बंदे आपके सामने आगे सर झुका देते हैं ना। हालेलुया। 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 बादशाह का सर झुकता है नाई के आगे। बादशाह के सामने से ऐसे बाहर करता है तो नाई इसके सामने खड़ा होता है तो कहता है याद आया कलमा हालेलुया। तो बताओ फिर कौन बादशाह से बड़ा हुआ? क्या बात है। अपना अपना प्यार है ना। इसी तरह जिस तरह नाई के आगे बादशाह झुकते हैं, इस तरह खुदा के बेटे भी खुदा है और उनके आगे भी हर एक साथ झुकता है। आमीन। सबसे आगे कौन खड़ा होता है? सबसे आगे पास्टर खड़ा होता है। यस। और सारे घुटनों के बाल हो जाते हैं, सारे सीधे में चले जाते हैं। किसके आगे? बादली के आगे। किसके आगे? मैंने तो तमसील दी है ना। किसके आगे सर झुका? नाई के आगे। और कौन खड़ा है? पास्टर खड़ा है। लेकिन उसने किसके आगे उनको कहा झुक जाओ? तो नजर कौन आ रहा है? पादरी आ। इस तरह हमने खुदा को जलाल देना है, आमीन। जहाँ पर खड़े होना है, लोगों के सर झुका देने हैं। आमीन।
निकालो सर अपने, क्योंकि आज खुदा जिस्म सी यहाँ पर ठहरे हुए हैं। आमीन। जिसका सर उठेगा वो कलम कर देगा, और जिसका सर झुक जाएगा उसको वो बरकत देगा, जिंदगी देगा। आमीन आमीन। 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 सर गॉड इसलिए जिसके पास एक शर्फी है, जिसके पास थोड़ी सी खिदमत है, जो कुछ भी नहीं कर सकता, नबी कहता अगर ताली बजानी आती है तो गीतों में आकर ताली बजा दिया करें। आमीन सर, आमीन, खुदा आपसे बड़ा आमीन। खुश होगा। आमीन। एक बंदा पादरी है, बंदा बहुत बड़ा अमीर है, वो चर्च में आकर अपनी गोबा में बैठा रहता है, और एक छोटा सा गरीब बंदा है, वो चर्च में आता है और आंखें बंद करके उसको सिर्फ ताली बजानी आती है, वो आंखें जो ताली बजाई जा रहा है। बाद लोग उससे नफरत भी करते हैं, लेकिन खुदा से मोहब्बत करता है। आमीन सर, आमीन। ताली आमीन। किसके लिए बजाई? आमीन सर, आमीन। तो ये साथ वाला बैठा ऐसे चल रहा, ताली मैंने बजाई अपने खुदा को खुश करने के लिए, तू मेरी ताली भी तू फजूल यार, लाल पीला हो रहा है, इसका मतलब बुरी रूह है, यस सर। ये चलता है। तू भी बजा ले, वो ताली बजा रहा है, वो आयता बजा रहा है, तू उससे तेज बजा ले, उसने भी यीशु मसीह के लिए बजाई, तू भी यीशु मसीह के लिए बजा ले। अरे भाई यीशु मसीह के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आमीन। थोड़ा है तो थोड़े में ध्यानंदा रहो। अगर एक गीत आता है ना तो हर संडे वही गा दिया करो। 4 संडे एक गीत गा के तो देखो, जब 5वां संडे आएगा तो एक दूसरा गीत खुदा को दे दे। आमीन सर, यस आपने आमीन। एक गीत बस सीख लिया, वो सारी जिंदगी बस यही गाना है, किसी फौज की भी जाना करना मैंने गीत गाना है, सारे महल्ले को पता चला गया यार इधर यही गीत है। भाई साहब मैंने ना चढ़ाना, इन्हें बस सारा रुआ देना है। तो आप आगे बढ़े, एक गीत आता है महीना, एक गीत गा लें, उसके बाद अगले महीने दूसरा गीत मांगे खुदा। खुदा ने आपको ईमान दिया है, आपने एक बंदे की जान बचाई है, ईमान से दुआ की है, तो अब ये ना फक्र करते रहे मैंने दुआ की और पैसा उधर वो काम हो गया, तो बस यार वो काम से आगे दूसरा और भी काम कर देना। आप इस साइड पे काम किया तो अब इधर इस साइड पे भी जाकर काम कर, वही ईमान रख, और इधर भी यीशु के नारे लगा, यीशु के झंडे लगा, वापस आने की गवाहियां दे, उसके उठाए जाने की गवाहियां दे, देता ही रहा गवाहियां। आमीन जब सर, उसके यस। पैदा होने की गवाही देगा तो उसके मरने झूठे भी गवाही दे दे, और जब तूने झूठे मरने की गवाही दे दी है, जानदारी होगी ना आपकी, तो आप उसके वापस आने की गवाही भी दे दो, तो वापस उसने आना ही आना है। आपकी गवाही झूठी नहीं है, उसने वापस आना है और आपकी गवाही सच्ची है, और वो वापस आएगा कहता शाबाश शाबाश मेरे अच्छे जानदार, तूने मेरी जगह जगह गवाही दी कि मैं वापस आ रहा हूँ, और लोगों ने मजाक समझा लेकिन मैं तो वापस आ रहा हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब इसको भी 5 इशारों का अख्तियार दिया गया है, और तीसरे ने कहा मैंने रुमाल में बांध कर रखी है। और बहुत से ऐसे लोग जिनके पास नेमत भी होती है, उनके पास जगह भी होती है, लेकिन उन्हें दवाइयाँ शवाइया मीटिंग नहीं करवानी, उन्होंने सिर्फ जब भी करवाना सेमिनार ही करवा दो, सेमिनार ही करवा दो। ये नहीं कहना कि बीमारों को, लाचारों को, बेबसों को, बेकसों को आज खुदा के लिए इकट्ठा करो और प्रस्तिश कराओ 1 घंटे की, 1 घंटे का कलाम सुनाओ, लोगों को खुल के दुआ करो, और आज यीशु इनकी दुआ का जवाब दे। जगह देनी थी ना, जगह दे दो, खुदा के लिए खोल दो, लेकिन जगह भी दे दी है उन्होंने। जैसे रुमाल में बयान के रखी थी ना चर्बी, उन्होंने भी जगह पर ताले लगा कर रखी, तो जगह का किस लिए देनी है? कोई महल्ले में ना शादी आ गई, फिर वो खुद कहेंगे यार तुम पता तो है इतना बड़ा मेरे पास हाल था, तूने यार उधर वो 50,000 रुपया दिया तो तू मुझे 25,000 दे देता, तू उधर शादी कर देता। उन्होंने जगह शादी के हाल के लिए दे देनी है, लेकिन कोई इबादत के लिए कहेगा ना कि हमने इस इबादत यहाँ पर इबादत करानी है, कहेगा नहीं यहाँ पर इबादत हम खुद ही करते हैं, यहाँ पर इबादत हम खुद ही करते हैं, दूसरा बंदा इधर इबादत नहीं करवा सकता। हम कह रहे हैं आप अपने पैसे ले जो ले लें, कहते नहीं शादी के लिए ये जगह दे देंगे, लेकिन किसी पादरी को इबादत के लिए ये जगह नहीं देंगे। तो फिर कहता मैं तो बड़ा अच्छा पादरी हूँ। तो ये क्या है? ये शर्फी को ऐसे रुमाल में लपेट के रख दिया है, तो फिर जब वो आएगा तो फिर शर्फी भी वापस लेगा और आपको कुछ देगा नहीं, बल्कि आपका और भी काम खराब करेगा। जब वो वापस आया तो उसने उसको बुलाया तीसरे को, कहता मैं जाता हूँ तो सख्त आदमी, तू जहाँ पर नहीं होता तो वहाँ से काट लेता। कहता नकम्मे नौकर, तू जानता ना कि मैं सख्त हूँ,
मैं जहाँ पर नहीं रखता वहाँ से खा लेता हूँ, जहाँ पर नहीं होता वहाँ से काट लेता हूँ। तो तुझे चाहिए था कि तू मेरी नेमत इस्तेमाल करता और मैं तुझे आकर बरकत देता। आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, जो जो आप खुदा के लिए कर सकते हैं, अगर आप नहीं करते तो जिस तरह इसके साथ हुआ आपके साथ भी होगा। इसके साथ क्या हुआ? उससे वो शर्फी छीन ली गई। और उसको लेने के देने उसे छीन ली, और जिसके पास 10 थी उसको दे दी। कहा था ना पैसा पैसे को खींचता है, तो नेमत नेमत को खींचती। उसने खुदा का काम किया, थोड़े में ध्यानदार रहा, खुदा ने उससे बरकत जो उसको दी थी उससे देकर इसको दे दी, उसके पास और हो। तो फिर वो जलते रहते हैं, लोग जलते ही रहते हैं। यार वो कलाम बड़ा अच्छा सुनाता है, और मैं भी सुनाता हूँ, मुझे नहीं कभी किसी ने कहा तो भाई साहब बड़ी बरकत मिली। उसके पास जा जाकर कहते हैं भाई साहब बहुत मज़ा आया, बड़ी बरकत मिली, आपने कलाम सुनाया, आप जब भी कलाम सुनाते हैं तो बड़ी बरकत है। तो वो देख के कहते हैं मेरे पास क्यों नहीं आके क्या। भाई जलना जुलना छोड़ दो और दुआ किया करो ज़्यादा, खुदा आपको बरकत दे। आपके बोलने से खुदा आपके होठों को इस्तेमाल करे, आपके बदन को खुदा में पाक को इस्तेमाल करे। लेकिन हम दूसरों का जब जलना छोड़ देंगे, नुक्ता चिलिया करना छोड़ देंगे, उनकी गलतियां निकालना छोड़ देंगे, अपनी गलतियां निकालते कि दूसरों की निकाली जाती है। तो आज से ना आप अपनी अपनी गलतियां निकालें। अगर आपने कामयाब होना है तो आप अपनी गलतियां निकालें, और अगर कोई आपको आपकी गलती बताए तो आप उस पर ना बुरा ना मनाएं और उसको बुरा ना कहें। जिसने आपकी गलती बताई इसका मतलब वो आपका वेल विशर है, वो चाहता है कि आपकी गलती करते दोबारा ना करें। उसको क्या गुड शाबाश भाई, थैंक यू, आपने मेरी गलती बताई, मैं इसको तर्क करूँगा क्योंकि आपने मुझे ये बात बताई है, तो मैं इसको ख़त्म करूँगा ताकि दोबारा मुझे कोई ये ना करे। आपने मुझे मना कर दिया, लेकिन जो आपसे प्यार नहीं ना करते वो आपको मना नहीं करेंगे। बाबा मारा मारा क्या, खुद ही कहीं दलील होगा जा। लेकिन जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको नोक टोक करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, फिर तूने मेरा रुपया साहूकार के यहाँ क्यों ना रख दिया ताकि कि मैं आकर उसे सूस में ले लेता। ये आखिरी बात है। कलाम क्या सिखा रहा है? अगर आपके पास जगह नहीं है, अगर आपका खादम दूर है, भाई आप खिदमत शुरू कर दो। जहाँ पर भी हो, जिस हाल में भी हो, खिदमत शुरू कर दो और खुदा के काम को जारी रखो। आपके हम ईमान अगर वहाँ पर नहीं है तो आप तो हो, आप उधर काम करना शुरू करो, और वहाँ पर आपके साथ और भी लोग पैदा हो जाएंगे जीवन, फिर आपकी जमात इकट्ठी हो जाएगी, और फिर आपके वसीला से खुदा बड़े बड़े काम करें, और फिर आपके कारोबार में खुदा बरकत डालेगा। सब भूखे होंगे, आप शेर होंगे, सबके रंग पीले होंगे, आपके रेड होंगे। सबका नुकसान होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। सैलाब आएगा, सबके घर को तबाह करके बहा कर ले जाएगा, लेकिन वही पानी आपके घर को तबाह नहीं करेगा। यस सर, आमीन। गॉड ब्लेस यू सर, आमीन। आप अपने घर में टिड्डियाँ देख लेना, बड़ी टिड्डियाँ होंगी, लेकिन आपके कपड़े नहीं काटेंगी। यस सर, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू सर, आपके कपड़े नहीं काटेंगी। आमीन। तो किसी का आप सुनेंगे वो हमारे वो कपड़ों में टिड्डियाँ चलेगी, हमारे सारे कपड़े फाड़ कर आप कहेंगे कि यार खुदा का शुक्र है हम तो मेरी बात नहीं टिड्डियाँ। मैं रात को मस्जिद नहीं कह रही, मुझे तकिया देना, मैं तकिया लेने अंदर गया तो अंधेरा था। जब मैंने लाइट जलाई, खुदा गवाह मैंने इतनी टिड्डियाँ देखी, छोटी छोटी बड़ी 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 तुमने मेरी हर चीज़ को उनसे बताया। आमीन सर, गॉड ब्लेस यू। खुदावन तूने टिड्डियाँ दिखाई और इनके मुंह बंद रखे, इन्होंने मेरी कोई चीज़ खराब नहीं। आमीन सर। आज दुनिया में गवाह बने, खुदा के सुन सीखे। हालेलुया। आप चूहे देखेंगे लेकिन चूहे आपका नुकसान नहीं करेंगे, आपके खाने को खराब नहीं करेंगे। अगर कोई पड़ा होगा तो वो खा के चले जाएंगे, लेकिन आपका और नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि खुदा ने चूहे बनाए हैं, खुदा ने चिड़िया बनाई हैं, तो वो उनके मुंह बंद करेगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी का नुकसान नहीं करना। यस सर, आमीन। और
بعض لوگ ایسے ہوں گے وہ روئیں گے چلائیں گے آپ کے سامنے کہ اتنا میرا بندہ کماتا ہے میرے گھر میں برکت نہیں آتی، تو آپ کہیں گے باجی معاف کر، آپ شکر گزاری کرتے ہو خدا کی؟ نہیں بھائی بڑا کہنی ہے تیرے بھائی ہوں لیکن وہ نہیں دعا ہی نہیں کرتا، چرچ ہی نہیں جاتا، بس یہی کریں۔ ہاں خدا کی شکر گزاری کریں، جو خدا کا حصہ ہے وہ نکالیں اور جو اپنا حصہ ہے وہ آپ رکھیں، اور خدا کا جو ٹائم ہے خدا کو دیں، جو بچوں کا ٹائم ہے بیوی کا ٹائم اس کو دیں، تو پھر دیکھیں خدا کی برکتیں۔ پھر آپ ایک شرگی سے 10 کر لیں۔ آپ کا 5 مرلے کا پلاٹ ہے نا تو وہ 10 مرلے کا ہو جائے گا، ایک مشین بڑھ گیا دوسرا بھی خدا بنا دے گا، اور جب وہ بنا کے آپ یس ہو جائیں گے تو پھر خدا آپ کا بینک بیلنس بڑھا دے گا، پھر خدا آپ کو کہے گا بیٹا اور جگہ خرید لے، کہیں پر جگہ بک رہی ہوگی آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا آپ نے لے لو، وہ بھی 4-5 مرلے کا پلاٹ ہے سر کراؤ میری بات، وہ آپ وہ بھی لے لو۔ خدا نے آپ کو برکت پر برکت دے دی ہے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا تو خدا نے اپنے خدا کی عبادت کر تو وہ تیرے روٹی پانی پر برکت ڈالے۔ آمین سر، آمین آمین۔ تو آج سب سے مشکل کیا ہے؟ روٹی پانی اکٹھا کرنا، روٹی پانی اکٹھا کرنا سب سے مشکل ہے، اور پاکستان میں تو یہ سب سے ہی مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میرے عزیزو آپ پاکستان کے مہنگے ترین لوگ ہیں۔ آمین 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 کہتے ہیں نا انگریز بڑے مہنگے ہیں، میں کہتا ہوں ہم بڑے مہنگے لوگ ہیں۔ آمین سر، گاڈ بلیس یو۔ ہماری روٹی 20 روپے کی ہوگی، یس سر، ہمارا نام 30 روپے کا ہوگا، ہم بڑے اعلیٰ کھانا کھاتے ہیں، بڑے مہنگے کھانے کھاتے ہیں، ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، اکثر زمین کے پاک لوگ، ہمارا سب کچھ نرالا ہے، ہم زمین پر خدا کے نرالے لوگ، یس سر، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کام ہمارے سارے اعلیٰ ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں نے سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ گاڈ بلیس یو سر، گاڈ بلیس یو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آپ کو بھی آمین۔ برکت دے، آمین۔ ہاللیلویا۔